بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، دین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. جیسے تجارت کی باتیں تجارت کے کام کے لیے، زمینداری کی باتیں زمینداری کے کام کے لیے، ایسے ہی دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ دین کی بات سنیں گے اور دین کے کام کریں گے انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത് അത് ദീനിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം പ്രവർത്തിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എപ്രകാരം ഈ ലോകത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത്, കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചുമ്മാ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അത് പിന്നെ പ്രാവർത്തികമായി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീനിൻ്റെ സംസാരം, ദീനിൻ്റെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രാവർത്തികമായി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു നിയ്യത്തോടു കൂടിയിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനും പ്രാവർത്തികമായി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. دین کی باتیں سننا یہ کانوں کی عبادت ہے، اس لیے دین کی باتیں سنیں کہ یہ کانوں کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سا سننا پسند ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ لوگ ہر قسم کی باتیں سنتے ہیں، ہر کوئی سنتا ہے، جانور بھی سنتا ہے. تو اللہ کو کون سا سننا پسند ہے یہ جاننا ضروری ہے. ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ്. ആണ് ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് ഏത് വിഷയങ്ങൾ, ഏത് സംസാരങ്ങൾ, ഏത് വിഷയം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം മനുഷ്യർ പലരും പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാറുണ്ട്, ജീവികൾ മറ്റ് ജീവികളും കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലേത് വിഷയമാണ് നല്ലത്, അതിലേത് വിഷയമാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനെ അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇതിനെ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ്. اللہ تعالیٰ کو یہ سننا پسند ہے. فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہ کو جو سننا پسند ہے وہ بتایا ہے. فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ میرے بندوں کو بشارت دو، میرے بندوں کو خوشخبری دو. کون سے بندوں کو؟ کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ایک تو ویسے کانوں پر آج کل آوازیں آتی ہے کہ وہ نہیں، بلکہ بات ارادے کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں. تو ان بندوں کو بشارت دو جو ارادے اور توجہ سے بات سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر ٹیپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سن کر ٹیپ نہیں کرتے. سن کر بھول جاتے ہیں کہ نہ بھول نہیں جاتے.
تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنا کر پیش کریں گے۔ یہ بندے ہیں جن کا سننا اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ بشارت دو بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں ارادے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور سن کر کیا کرتے ہیں کہ اتباع احسن کرتے ہیں۔ جب نمبر آیا عمل کرنے کا کہ بولو کون تیار ہے، اس کام کو کون ذمہ لے گا، تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اچھے سے اچھے طریقہ اختیار کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کا سننا اللہ کو پسند۔ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഈ ആയത്തിൽ കൂടി അല്ലാഹു തആല അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഫബശിർ ഇബാദിൽ ലദീന യത്തബിഊനൽ ഖൗല ഫയത്തബിഊന അഹ്സന, അല്ലദീന യസ്തമിഊനൽ ഖൗല ഫയത്തബിഊന അഹ്സന. അല്ലാഹു തആല പറയാണ്, എൻ്റെ അടിമകൾക്ക് തങ്ങൾ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള അടിമകളാണ്? അവർ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും. ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെ വെറുതെ കേൾക്കലല്ല, കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ ആ ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അമലിൻ്റെ നീയത്തോടു കൂടി കേൾക്കും. യസ്തമിഊനൽ ഖൗൽ ഫയത്തബിഊന അഹ്സന, അത് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും? അത് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് മറന്നുകളയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് അവർ ഫയത്തബിഊന അഹ്സന, അതിനെ പ്രാവർത്തികമായി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പ്രാവർത്തികമായി അവരത് പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കുന്നു, ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ദീനിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവരുടെ മേലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കൽപ്പനകൾ വരുമ്പോൾ ആ കൽപ്പനകളെയും ആ ദീനിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ച് അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഏതൊരു കാര്യം അവർ കേൾക്കുന്നോ അതിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമായി ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ദീനിൻ്റെ വിഷയം പറയപ്പെട്ടു, എന്നിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് തയ്യാറ് എന്ന് നീയത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു, എന്നിട്ട് ആ നീയത്തുകൾ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അമലുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഏറ്റവും നല്ല പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വാക്കുകൾ, അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരാണ്, അവർക്കാണ് സന്തോഷവാർത്ത എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ശരീഫിലെ ഈ ആയത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے یہ کہ بات کو اچھی طرح سنی جائے، اور جب عمل کرنے کا تقاضا آئے تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کریں. جیسے ہم اپنی ضرورتوں کی چیزیں، اپنی راحت کی چیزیں اچھی سے اچھی اختیار کرتے ہیں. آدمی کپڑے بنائے گا، لباس بنائے گا تو اچھے سے اچھا لباس بنائے گا، کھانا بنائے گا تو اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا بنائے گا، عمارت بنائے گا تو اپنی طاقت میں اچھی سے اچھی عمارت بنائے گا. اپنی ضرورت راحت کی چیزیں جس طرح ہم اچھی سے اچھی بناتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے دین کے کاموں کو اچھی سے اچھی طرح کرو، یہ تقاضا ہے. അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ, ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതിനെ പിന്നെ അമലിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അത് പൂർത്തിയാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല കേൾക്കുന്നവർ. അവർക്കാണ് സന്തോഷവാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രാവർത്തികമായി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. കാരണം മനുഷ്യന് അവൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അവനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തയ്പ്പിക്കുന്നു, അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു വാങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സായിരിക്കണം, നല്ലൊരു വസ്ത്രമായിരിക്കണം. അത് തയ്പ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല വസ്ത്രവും നല്ല രീതിയിൽ തയ്പ്പിക്കണം. ഒരാൾ വീട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ആ വീട് വെക്കുന്ന വീട് അത് ഏറ്റവും നല്ല ഉള്ളതിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വീടായിരിക്കണം, ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ളതായിരിക്കണം, ഏറ്റവും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കണം, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ദുനിയാവിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ
ഒരു മനുഷ്യൻ ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് പ്രാവർത്തികമായി അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല കേൾക്കുന്നവരും അവർക്കാണ് സന്തോഷവാർത്ത എന്ന് പറയുണ്ടായി. इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो दावत है वो मेहनत है कि जिसमें आदमी को अपने ईमान, अपने यकीन को भी अच्छा बनाना है, अपने आमाल को भी अच्छा बनाना है, अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना है. और ये तीनों चीज़ें, ईमान, आमाल, अखलाक, इन तीनों चीज़ों को इसलिए अच्छी बनानी है ताकि हमारी आखिरत अच्छी बन जाए. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നാക്കേണ്ടത്? ഒന്ന് ഈമാൻ, രണ്ടാമത്തേത് അമലുകൾ, മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ അഖ്ലാഖ്, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ഇത് മൂന്നും ഏറ്റവും നല്ലതാക്കി തീർക്കണം. നമ്മുടെ ഈമാനിനെ നന്നാക്കണം, നമ്മുടെ അമലുകളും നന്നാക്കണം, നമ്മുടെ അഖ്ലാഖും നന്നാക്കണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതം നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെയും ആഖിറത്തിലെയും ജീവിതം നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്നാക്കി തീർക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാക്കി തീർക്കേണ്ടത്. जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये पैगाम दिया है और ये बात हमारे तक पहुंचाई है कि याद रखो कि अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है. ये कहा कि ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा हुई है. यहाँ का सोना, यहाँ का चांदी, यहाँ की हर नेमत वो तुम्हारे लिए पैदा हुई है. ये एक बशारत है. इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, कि ये सारी दुनिया आपके लिए पैदा हुई है. यहाँ के समंदर, यहाँ के पहाड़, यहाँ की हर चीज़ पैदा की है और पैदा करके अल्लाह ने इन चीज़ों को हमारे काम में भी लगाया है. ये बशारत है कि दुनिया को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम्हारे काम में है. आसमान से लेकर ज़मीन तक तमाम चीज़ें आपके काम में. सूरज हो, चाँद हो, हवा हो, पानी हो, हर जिस जानवर से चाहो काम ले लो, जिस चीज़ से चाहो काम ले लो, कोई चीज़ इनकार नहीं करेगी. आपके काम में सब चीज़ों को लगाया है, पैदा भी किया, आपके काम में लगाया. तो ये फरमाया कि दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है. ये इनाम की बात है. दूसरी बात जिम्मेदारी की बात है. नबी दोनों बातें समझाते हैं, क्या क्या अल्लाह के इनामात हैं और क्या क्या अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी है. दोनों बातें. तो इनाम के तौर पर तो ये कहा कि सारी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है और तुमको आखिरत के लिए बनाया. इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, कि तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो. ये पैगाम है हमारे नाम कि हमारी ज़िंदगी का रुख आखिरत की तरफ है. रोज़ 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 जब से पैदा हुआ है तब से वो आखिरत की तरफ चल रहा है. एक दिन उसकी मंजिल आ जाएगी और सफ़र ख़त्म हो जाएगा. हाँ, वो आखिरत है. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതവും ഈ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യൻ്റെ ഖിദ്മത്തിലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം, നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു, നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു. നമ്മുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇവിടെയുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു, അതിനെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ. ദുനിയാവിലെ സർവ്വ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യൻ്റെ ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വശം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. വഇന്നകും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ, ദുനിയാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങളെ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആഖിറത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഉത്തരവാദിത്വം, ഒന്ന് അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം
അവർ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും, അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ മേൽ വരുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. മനുഷ്യൻ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് നന്ദിയുള്ളവനാകണം, അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ രണ്ടുമുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൻ്റെ സർവ്വ വസ്തുക്കളെയും മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി മനുഷ്യന് ആഖിറത്തിന് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അവിടെയുള്ള വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് വരുന്നത് യാത്രയിലാണ്. അവൻ ആഖിറത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുനിയാവിൽ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ മരണം വരെ അവൻ ആഖിറത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, യാത്ര സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഒരു സമയം വരും അവൻ്റെ യാത്ര അവസാനിക്കും. അവൻ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഈ ലോകത്തു നിന്നും ഈ ലോകത്തുള്ള യാത്ര അവസാനിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും ആഖിറത്തിലേക്ക് ആ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം, അതിൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ആഖിറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. आदमी की तरफ अल्लाह की तरफ से दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें अल्लाह की तरफ से हर आदमी की तरफ आती हैं। एक दुनिया की नेमतें आती हैं, एक अल्लाह के अहकाम आते हैं। ये रोज़ाना की बात है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की नेमतों को भी ले रहा है, अल्लाह की नेमतें उसकी तरफ, अल्लाह माल दे रहा है, औलाद दे रहा है, तंदुरुस्ती दे रहा है, ज़मीन जायदाद दे रहा है। तो एक किस्म वो है नेमतें जो अल्लाह की तरफ से बंदों को मिलती है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो जो नेमतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आई हुई है। तो एक तो हमारी तरफ मेरे दोस्तों अल्लाह की नेमतें आ रही है, दूसरा हमारी तरफ रोज़ रोज़ अल्लाह ताला के अहकाम आ रहे हैं, रोज़ रोज़ हमारी तरफ अल्लाह के अहकाम आ रहे हैं। जैसे मसलन हमने मगरिब का वक्त हुआ तो मगरिब की नमाज का हुक्म आया, मगरिब पढ़ ली, मगरिब की नमाज हो गई। अब ईशा का वक्त आएगा तो ईशा की नमाज का हुक्म आएगा कि ईशा की नमाज पढ़ो। इस तरह जो जो हाल बदलेगा हर हाल का हुक्म आएगा हमारी तरफ। ये अलग बात है कि हम अपनी नादानी से उन हुक्मों को नहीं जानते हैं, उन हुक्मों को भुला दिए हैं, वरना हर वक्त जिस तरह हमारी तरफ अल्लाह की नेमतें आती हैं ऐसे हर वक्त हमारी तरफ अल्लाह ताला के अहकाम भी आते हैं। नेमतें दे कर के अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमें राहत देता है, और अहकाम देकर हमें कामयाबी के रास्ते पर डालता है। ये दोनों ज़रूरी है। മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൽപ്പനകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അനുഗ്രഹങ്ങളും വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൽപ്പനകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹു തആല അവന് ആരോഗ്യം കൊടുത്തു, ജീവിതം കൊടുത്തു, വസ്തുക്കളെ കൊടുത്തു, സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നു, മക്കളെ കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ദിനവും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അതേ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൽപ്പനകളും ഓരോ ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. സന്ദർഭങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച്, സമയങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള കൽപ്പനകൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ മഗ്രിബിൻ്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന വന്നു, മഗ്രിബ് നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കണമെന്നുള്ളത്. ആ നമസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ ആ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനി ഇശായുടെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്ത കൽപ്പന വരും, ഇശാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വരുന്നു, അത് പൂർത്തീകരിക്കുക. പക്ഷേ മനുഷ്യർ പലരും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അറിയുന്നില്ല, പഠിക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല, അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ മേലും അനുഗ്രഹങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കൽപ്പനകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അവൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും കാലാകാലം വരുന്ന ആഖിറത്തിലെ ജീവിതവും അത് വിജയത്തിലായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ്, ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു തആല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹങ്ങളും അവൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അതിനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ലോകത്തും
ആഖിറത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാലാകാല ജീവിതത്തിലും ആ മനുഷ്യൻ വിജയിയായിത്തീരുന്നതാണ്. تو یہ دو چیزیں ہماری طرف آتی ہیں، ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، ایک اللہ کے احکام آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ایک مسنون دعا ہے، یہ ہر مسلمان ہر نمازی کو یہ یاد ہونی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ دعا سکھائی اور سکھا کر کے یہ فرمایا کہ اس کو یاد کرو، اس کو، اور یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، اس کو چھوڑنا نہیں. فرض نمازوں کے بعد یہ دعا مانگو. اس دعا میں کیا مانگا گیا ہے، اس دعا میں کیا سکھایا گیا ہے؟ دو چیزیں سکھائی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ تو میری مدد کر. کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد رکھوں، تیری نعمتوں کا شکر کروں. تو ذکر اور شکر دو چیزیں مانگی. یہ ذکر اللہ کی یاد، اللہ کی یاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہوتی ہے. اللہ کی اطاعت کا نام اللہ کی یاد ہے. ایک تو زبان سے تسبیح پڑھنا، زبان سے قرآن پڑھنا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ابتدائی درجہ ہے، یہ تو پہلی منزل ہے. اصل اللہ کا ذکر کہ بندہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے. کل مطیع ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. تو ہم کو یہ دعا سکھائی کہ ہماری زندگی اللہ کے ذکر والی ہو، یعنی اللہ کی اطاعت اور تابعداری والی ہو، کیونکہ ہماری طرف رات دن اللہ کے احکام آتے ہیں. رات میں رات کے حکم، دن میں دن کے حکم، مالداری میں مالداری کے حکم، غریبی میں غریبی کے حکم، بیماری میں بیماری کے حکم، تندرستی میں تندرستی کے حکم. ہماری طرف رات دن حکم آتے ہیں. ان حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بنے، اور جس طرح یہ احکام ہماری طرف آ رہے ہیں ایسے ہماری طرف اللہ کی نعمتیں بھی آ رہی ہے. ہر سانس نعمت ہے. سانس اندر جاتی ہے، سانس اندر آتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور سانس رک جائے تو آدمی مر جائے. تو ہر سانس نعمت ہے. اس طرح یہ روشنی اور ہوا اور پانی اور اولاد اور مال، پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں. تو ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہے، ہماری طرف حکم بھی آ رہے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی نعمتوں کو لے کر خوش ہو جاؤ یا نعمتوں کو لے کر غافل ہو جاؤ، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نعمت کو بھی ایک درجہ دینا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کو بھی ایک درجہ دینا ہے، کہ اپنی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم ہماری زندگی میں پورے ہو جائیں. اللہ مالدار بناوے تو مالداری کے حکم پورے کریں، اللہ غریب بناوے تو غریبی کے حکم پورا کریں، اللہ بیمار بناوے تو بیماری میں کے حکم پورا کرے، اللہ تندرست بناوے تو تندرستی کے حکم پورا کرے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں. ہاں، جیسے حال آتے ہیں ویسے حکم بھی آتے ہیں. اس لیے ہمارے ذمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کے اطاعت میں زندگی گزارو، اور اللہ کے اطاعت کو آسان کرنے کے لیے دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، میری مدد کر تیرا شکر کرنے پر، میری مدد کر کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کروں. یہ تعلیم دی ہے. നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ദുആകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച, ഒരു സഹാബിയെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദുആയാണ് അല്ലാഹുമ്മ അഇന്നി അലാ ദിക്രിക വ ശുക്രിക വ ഹുസ്നി ഇബാദതിക. ഈ ഒരു ദുആ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കലും അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മളത് ചെയ്യലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു സഹാബിക്ക് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് ചൊല്ലാൻ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ആ ഒരു പ്രത്യേക സഹാബിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എല്ലാവർക്കും അത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഈ ദിക്ർ, ഈ ഒരു ദുആ പഠിക്കുകയും നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അത് ചൊല്ലൽ പതിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദുആയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ്. ആ ദുആ എന്താണ്? അല്ലാഹുമ്മ അഇന്നി അലാ ദിക്രിക വ ശുക്രിക. അല്ലാഹുവേ, നീ നിന്നെ സ്മരിക്കുന്നതിനും നിന്നെ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നതിനും
നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തന്നെ അതിന് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ. ഒന്ന് ദിക്ർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ശീലം നമ്മളുണ്ടാക്കി തീർക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക. ദിക്ർ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലൽ മാത്രമല്ല, അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആരംഭത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലൽ, ദിക്ർ ചെയ്യൽ, നാവുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കൽ. ഇതൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ദിക്റിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ദിക്റിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം. പൂർണ്ണമായ ദിക്ർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്. നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നു, ഇതൊരു ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ആ ദിക്ർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവസ്ഥകളനുസരിച്ച്, അവസ്ഥകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച്, ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും. രാത്രി വന്നു, രാത്രിയുള്ള കൽപ്പനകളുണ്ട്. പകൽ വന്നു, പകലുള്ള കൽപ്പനകളുണ്ട്. ഓരോ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള കൽപ്പനകളുണ്ട്. ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യവാനാണ്, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കൽപ്പനകളുണ്ട്. അസുഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്, എന്നാൽ ആ രോഗിയായിരിക്കുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കൽപ്പനകളുണ്ട്. ഒരാളിന് അള്ളാഹു തആല സമ്പത്ത് കൊടുത്തു, ആ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളുണ്ട്. ആ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം, എന്താ അവൻ്റെ കടമകൾ എന്താണ്. ഒരാൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തു, ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്ർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അതിൽ മതിമറന്നു പോവുകയും ചെയ്യരുത്. നേരെ മറിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അവൻ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ദുആയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. അള്ളാഹുവെ, നിന്നെ സ്മരിക്കാനും നിന്നെ ശുക്ർ ചെയ്യാനുള്ള അത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണേ. കാരണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങളും കൽപ്പനകളും. ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് ശുക്ർ ചെയ്യുകയും, അതിന് ശുക്ർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കലാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകളയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മതിമറന്നു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിലെല്ലാം ആ മനുഷ്യന് ചിന്ത വേണം, ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു തആല എനിക്ക് തന്നതാണ്. ആരോഗ്യം അള്ളാഹു തആല തന്നതാണ്, അനുഗ്രഹം ജീവിതം അള്ളാഹു തന്നതാണ്. ഇത് ഓരോന്നും അള്ളാഹു തആല നൽകിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. കുല്ലു മുത്തീഇൻ ദാക്കിർ. ഒരാൾ ആരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പം അനുസരണയുള്ളവർ അവരെല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്റിലാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിലാണ്. അപ്പം ദിക്റിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കൂടിയാണ് അള്ളാഹു തആല ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിജയം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തെ വിജയവും വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിലെ കാലാകാല വിജയവും ഈ വിഷയത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദുആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഈ ദുആ പറയുകയും അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയും അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है हमको, ये जिम्मेदारियों के पूरा करने के लिए दी है. ज़िंदगी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दी है. इसलिए ये ज़िंदगी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की अमानत भी है. नेमत है, जिसको अल्लाह ज़िंदगी दे वो जिंदा. जो बच्चा अल्लाह ज़िंदगी देता है तो वो जिंदा पैदा होता है, और जिस बच्चे को ज़िंदगी नहीं मिलती वो माँ के पेट से मुर्दा पैदा होता है. तो ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है और बड़ी नेमत है. ज़िंदगी अल्लाह ने जो दी है, अल्लाह ने उसको जिक्र किया कि हमने तुमको ज़िंदगी दी है. तो एक तो ज़िंदगी बड़ी नेमत है, और बड़ी नेमत से बड़ी नेमत ज़िंदगी में वो ईमान की नेमत है कि ईमान सबसे बड़ी नेमत है.
ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے، اور ایمان بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی وجہ سے دنیا بھی سلامت رہتی ہے، ایمان کی وجہ سے آخرت بھی سلامت رہتی ہے. اس لیے زندگی بھی ملی ہے، اور زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایمان بھی ملا ہے. ان دونوں نعمتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی نعمت بھی سمجھے اور اللہ کی امانت بھی سمجھے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہم ہر مسلمان کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میری ہے، مال میرا ہے. کہ نہیں بھائی، مال بھی تیرا نہیں ہے اور زندگی بھی تیری نہیں ہے. مال بھی اللہ کی امانت ہے، زندگی بھی اللہ کی امانت ہے. جب تک اللہ چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے. تو مال اور حیات یہ دونوں اللہ کی امانتیں ہیں، جس طرح وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ان دونوں نعمتوں کے ساتھ پھر اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اب ہماری زندگی اپنی جان سے، اپنے مال سے اطاعت کرنے والی بنے. اصل زندگی میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری ہے. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نبیوں کی بعثت اور نبیوں کا دنیا میں آنا صرف اللہ کی اطاعت کرانے کے لیے ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. اس زمین کو اللہ نے اپنے اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پھیلایا ہے. ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری ہی عبادت ہوگی. تو زمین پر اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت پسند ہے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی خدمت پسند ہے کہ خدمت کرو اور عبادت کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے، اور ہم کو اس کے لیے دین دیا ہے تاکہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ گزرے. یہ زندگی کا مقصد ہے. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നൽകി. കാരണം ആർക്ക് ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നു അവർക്കേ ജീവിതം കിട്ടുകയുള്ളൂ. എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുമ്പം തന്നെ ജീവനില്ലാതെ ജനിക്കുന്നു. എത്രയോ പേര് ഈ ലോകത്ത് ജീവനോട് ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു. എത്രയോ ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ അവർ ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. കാരണം അള്ളാഹു തന്നാലേ ഉള്ളൂ. അതും എത്രയാണോ അള്ളാഹു തആല തരുന്നത് അത്രയോ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ദീർഘമായ ജീവിതമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നല്ല അവസ്ഥയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും അത് നൽകുന്നവൻ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അമാനത്താണ്. പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ, അതായത് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും. അല്ലാതെ വെറുതെ ജീവിതം കൊടുത്ത് വിടുകയല്ല ചെയ്തത്. നേരെ മറിച്ച് ജീവിതം അനുഗ്രഹമായിട്ട് നൽകി. ആ ജീവിതത്തിൽ കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി നൽകി. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയായിത്തീരുന്നത്, അനുസരണയുള്ളവനായിത്തീരുന്നത്, ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്നത്, വിജയിയായിത്തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നൽകി. പിന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയുണ്ടായി. അതാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആ ഈമാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ ഈമാനിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിൻ്റെ കാലാകാല ജീവിതത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന, വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈമാനാണ്. അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ജീവിതം നൽകി, അതോടുകൂടി ആ ജീവിതത്തിൽ ഈമാനിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തും ഈ ജീവിതത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിലെ ജീവിതത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള ഈമാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട്
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മൗലാന ഈസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, ഈ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം, ഈ പരിശ്രമം ഇതിൽ കൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അതിനെ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പം ആ മനുഷ്യനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും, ഇതെൻ്റെ ജീവിതമാണ്, എനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം, ഈ സമ്പത്തും ഈ വസ്തുക്കളും എല്ലാം എൻ്റേതാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യരുണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ അവൻ്റെ ജീവിതവും അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ആയിത്തീരും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തിലുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റേതല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു തആല എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, മനുഷ്യരിലുള്ള ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തുക, അതിനെ മാറ്റുക, ഇത് ഈ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം ഇതാണ് എന്ന് മൗലാന ഈസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് അയച്ച അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, എല്ലാ നബിമാരും വന്നത് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനായിത്തീരണം. വമാ അർസൽനാ മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുതാഅ ബിഇദ്നില്ലാഹ്. ഓരോ പ്രവാചകരെയും അല്ലാഹു തആല അയച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ ഈ ലോകത്ത് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയുമല്ല എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം, ആ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മേൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി, ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ച് ആ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുക. ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക. ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ രീതിയിൽ ആ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യലാണ് ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी का असली मकसद वो तो है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की इताअत और ताबीदारी आवे। उसको पैदा करने के लिए अल्लाह का ताल्लुक़ पैदा करना ज़रूरी है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ सही हो जाए। हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ इबादत और बंदगी का ताल्लुक़ है। अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह से किसी की कराबत नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। बंदों का ताल्लुक़ है बंदगी और इबादत का ताल्लुक़। ये इबादत जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे की है ईमान के साथ, ये ईमान का तकाज़ा है कि ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए। ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला की बात मानी जाए, इताअत की जाए। तो इताअत और इबादत ये ईमान का तकाज़ा है। इसलिए ईमान देकर हमसे इबादत का और इताअत का तकाज़ा किया है, और इताअत पूरी करनी है। कितनी इताअत करनी चाहिए, कितनी इताअत करनी चाहिए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक दुआ में ये समझाया कि अल्लाह की इताअत कितनी करोगे। फरमाया अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक। ए अल्लाह, मुझको इतनी इताअत नसीब कर कि मुझे वो तेरी इताअत जन्नत में पहुँचा दे। इतनी इताअत करना कि वो इताअत हमको जन्नत में पहुँचा दे। जैसे मुसाफिर को जिस जगह तक जाना है वहाँ तक का उसका टिकट होना ज़रूरी है। अगर जिद्दा जाना है तो जिद्दा तक का टिकट उसके पास होना ज़रूरी है। जिद्दा टिकट होगा तो जिद्दा में उतर जाएगा, नहीं तो नहीं उतर सकता, वो जा ही नहीं सकता। तो जन्नत में जाने के लिए इताअत ज़रूरी है। और कितनी इताअत कि अल्लाह मुझको इतनी इताअत नसीब कर कि वो इताअत मुझे जन्नत में पहुँचा दे। അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ജീവിതം നൽകി, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി, അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അതിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഈമാൻ നൽകി. ഈ ഈമാൻ നൽകിയതിന് ശേഷം അല്ലാഹു തആല ആ ജീവിതത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിച്ച്
അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. ഇതാണ് ജീവിതത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ്. അനുസരണ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്താഅത്ത്, അനുസരണ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുക, ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി അള്ളാഹുവിനെ എത്രത്തോളം അനുസരിക്കണം, എത്ര അനുസരിച്ചാൽ അത് മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാവും? ഇതൊരു ദുആയിൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ദുആ ഉണ്ട്, അല്ലാഹുമ്മ ഖ്സിം ലനാ മിൻ തആതിക മാ തുബല്ലിഗുനാ ബിഹി ജന്നത. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അനുസരണയിൽ നിന്നും ഒരു പങ്ക് നീ നൽകണേ. ഏതൊരു അനുസരണ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുമോ ആ അനുസരണയുടെ പങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ, ആ അനുസരണയുടെ ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ എന്ന് ഹദീസിൽ വരുന്ന ദുആ, അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ദുആക്കൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദുആക്കളുടെ ഒരു ദുആയാണ്. വലിയതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഏതൊരു അനുസരണ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, വിജയത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്ത് വരെ എത്തിച്ചേർക്കുന്ന ആ അനുസരണയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എവിടാണോ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് വേണം. പകുതി വഴിയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായാലും എത്തുകയില്ല. എവിടാണോ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകണം, അപ്പോൾ ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ മനുഷ്യന് ജിദ്ദയിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വഴിയിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ജിദ്ദയിലെത്താൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വീടായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അപ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇത്താഅത്ത് വേണം, എത്ര അനുസരണ വേണം? ആ അനുസരണയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആ അനുസരണയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത്. अल्लाह ने मरने के बाद की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें रखी हैं, एक जन्नत है, एक जहन्नम है, तीसरी जगह नहीं है। जन्नत हमेशा की राहत के लिए जन्नत है, हमेशा की आफत के लिए जहन्नम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर ये बात फरमाई कि मैं खुदा की कसम खाकर ये बात कहता हूँ, वो परवरदिगार, वो खुदा जिसने मुझको ज़िंदगी दी है, उसकी कसम खा के मैं बात ये कहता हूँ कि आदमी के मरने के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बनेगी या दोज़ख बनेगा। फमा बादल मौत दारुन इल्लल जन्नत अव अन्नार, कि मौत के बाद कोई ठिकाना नहीं है, या आदमी का ठिकाना जन्नत बने या आदमी का ठिकाना जहन्नम बने। तो जो जन्नत है मेरे दोस्तों, वो इताअत के रास्ते से मिलती है। इसलिए कहा कि मुझे अल्लाह इतनी इताअत नसीब कर के मैं जन्नत में पहुंच जाऊं। इसलिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी का असली काम कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इताअत वाली बने। हमारा माल, हमारी जान, हमारी नीयतें, हमारे इरादे सब अल्लाह ताला की इताअत और ताबेदारी के अंदर आ जाओ। ये रास्ता हक़ का है, ये रास्ता हिदायत का है। उसी लिए नबियों को भेजा गया है ताकि ज़िंदगी इताअत वाली बने। सहाबाए किराम ने ये ज़िंदगियाँ अपनी बनाई और इताअत को कामिल बनाया, इताअत को कामिल और पूरा बनाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर ये कौल करार किया है कि या रसूलल्लाह, हम आपकी और अल्लाह की और आपकी इताअत करेंगे। वो कहते थे कि बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समअ व ताअ फिल उसरे वल युसरे वल मनशते वल मकरहे व अला असरतिन अलैना, कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर ये कौल करार किया है कि आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, यानी इताअत करेंगे। कि किस हाल में? कि हर हाल में। अल्लाह गरीब बनावे तो गरीबी में आपकी बात मानेंगे, अल्लाह मालदार बनावे तो मालदारी में आपकी बात मानेंगे। जी चाहे तो अल्लाह की बात मानेंगे, जी नहीं चाहे तो भी अल्लाह की बात मानेंगे। बाज़ कामों में आदमी का जी चाहता है और बाज़ कामों में आदमी का जी नहीं चाहता, तो क्या इस पर नहीं है हमारा जी चाहे तो, हमारा जी न चाहे तो, हम हर हाल में आपकी हुक्म, आपकी और अल्लाह के हुक्मों की इताअत करेंगे। कोई हमको पूछे तो, कोई हमको न पूछे तो। हाँ, ये ऐसा भी होता है कि हमको क्यों नहीं पूछा,
تو ناراض ہو گئے اور کٹ گئے کہ ایسا نہیں ہے، کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو بڑا بناوے تو، کوئی ہم کو نہ بڑا بناوے تو، ہم تو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ اصلی زندگی ہے کہ ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری کرنا آ جاوے، تو یہ اطاعت جو ہے یہ وہ رحمت ہوتی ہے۔ اطاعت کا کیا اثر ہوگا دنیا میں اور آخرت میں؟ کہ اطاعت کا اثر رحمت ہے۔ جتنی اطاعت ہوگی اتنی رحمت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس طرح میرے دوستو جب اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوگی۔ اطاعت کا اثر رحمت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جاوے۔ تو رحمتوں کے حالات لانے کے لیے اطاعت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج لوگ حالات سے پریشان ہیں، اپنے حالات سے پریشان ہے ہر طبقہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو سبب رحمتوں کا تھا، راحتوں کا تھا، وہ زندگیوں میں سے نکل گیا ہے، یعنی اطاعت میں اور تابعداری میں کمی آئی ہے کہ اطاعت پوری طرح نہیں ہے۔ اطاعت کا اثر رحمت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو پھر تمہارے اوپر رحم کرو۔ تو رحمت کے جو حالات آئیں گے زندگیوں میں اور موت کے بعد، وہ صرف اور صرف اطاعت کی وجہ سے آئیں گے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کا مقصد اور دین کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بنے، آزادی والی نہ بنے۔ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് ആഖിറത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാലൊരവസ്ഥയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും കാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിലൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത്. ഏത് രീതിയിലായിരിക്കുമോ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം, ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം. ഈ താഅത്ത്, അനുസരണ, ഇത് മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ ഈ വിഷയം വരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടാലൊരവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്, മൂന്നാമതൊരവസ്ഥയില്ല. മരണത്തിന് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മരണത്തിന് ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലെ അവസ്ഥ. ഇത് രണ്ടല്ല, മറ്റൊരവസ്ഥയില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ താഅത്ത്, അനുസരണ, ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ആക്കിത്തീർക്കുക, ഈ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗമാണ്. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയുള്ളെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമായത് എന്താണ്? എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക, രക്ഷപ്പെടുക, വിജയിക്കുക. ഇതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മാർഗം ഇത്താഅത്തിൻ്റെയാണ്, ഇത്താഅത്തിൻ്റെ വഴി. അതാണ് ആ ദുആയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആ ഇത്താഅത്തിൻ്റെ ഭാഗം നീ എനിക്ക് നൽകണേ, അങ്ങനെയുള്ള ഇത്താഅത്ത് നീ നൽകണേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്താഅത്തിൻ്റെ വഴി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരിതിനെ മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് അവർ ഇത്താഅത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി. ആ ഇത്താഅത്ത് പൂർണ്ണമായി ഇത്താഅത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി, പൂർണ്ണമായി എല്ലാ അവസ്ഥയിലും. ആ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പറയുണ്ടായി, ബയാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല സമഇ വത്താഅ, ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു, കരാർ ചെയ്തു, കൈകൊടുത്ത് കരാർ ചെയ്തു. എന്താണ്? ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം, തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം, ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുണ്ടായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട്, ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത് അലസ്സംഇ വത്താഅ അലൽ മൻശത്തി വൽ മക്റഹ, അതായത് ഇഷ്ടമുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും, ചില സമയങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യന് താല്പര്യമില്ലായിരിക്കും, മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും വിഷയമില്ല, അത് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും ശരി, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിഷയമാണെങ്കിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും
സന്തോഷത്തിലും എളുപ്പത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും വാല അസ്രത്തിൻ അലൈന, അഥവാ ഇനി ഞങ്ങളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും. ചില സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ചോദിച്ചില്ല, നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല, അല്ല നമുക്കൊരു പ്രാധാന്യത തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെന്തോ പിന്മാറും പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, അതിനുവേണ്ടിയല്ല. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചോദിച്ചു, ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പ്രാധാന്യത നൽകിയില്ല, ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ അതിനെ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അതിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സഹാബാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ ഈ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ അനുസരിക്കാവുന്ന കരാർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തയോ, നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചില്ലയോ, ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഏതവസ്ഥയിലും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പിന്നെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം, റഹ്മത്ത്, ബർക്കത്ത് ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങാൻ കാരണമായി തീരും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇത്താഅത്തിനെ അനുസരിച്ചാണ്. എത്രത്തോളം ഇത്താഅത്തുണ്ടോ അത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുണ്ടായിത്തീരും, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടായിത്തീരും, ലോകത്തെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിത്തീരും. എത്ര ഇത്താഅത്തുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിലാണെങ്കിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഇവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അത്തിയുല്ലാഹു വഅത്തിയു റസൂല ലഅല്ലക്കും തുർഹമൂൻ. അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുണ്ടായിത്തീരും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിത്തീരും എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി ലോകത്തും ആഖിറത്തിലും അതിനുള്ള വഴി ഇത്താഅത്താണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും എവിടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യർ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുഴയാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇത്താഅത്ത് കുറഞ്ഞുപോയി, അനുസരണ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. എത്രത്തോളം ഇത്താഅത്ത് കുറഞ്ഞോ അത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുകൾ കുറഞ്ഞുപോയി, അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോയി, അത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ദഅവത്തിൻ്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം എന്താണ്? ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈമാനും ഇത്താഅത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും ഈ ലോകത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിത്തീരണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകണം. വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, കാലാകാല ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. ഇതാണ് ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. इताअत का मफहूम ये है कि इबादत अल्लाह की जाएगी, इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी। ईमान इसलिए दिया है, इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की तिलावत, वो कुरान पाक की तिलावत, ये किस्म ये अल्लाह की इबादत कहलाती है। ये करनी है, ये तकाजा है इताअत का। दूसरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सच्चा नबी बनाकर और आखिरी नबी बनाकर भेजा है। आपको नबी मानने का तकाजा ये है कि हम आपके तरीक़ों को, आपकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। ये इताअत का मतलब है कि इबादत अल्लाह ताला की जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, उनकी सुन्नतों पर अपनी ज़िंदगी को डालेंगे। उसके लिए दीन सीखेंगे। अगर दीन सीखेंगे तो हमारे अंदर अल्लाह ताला की इबादत सही होगी और तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पाबंद बनेंगे। तबलीग में जो तीसरा नंबर है इल्म और ज़िक्र, जिसको लोग नंबर को दोहराते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर जो है वो इल्म और ज़िक्र है। इल्म और ज़िक्र की मिसाल ऐसी है जैसे गाड़ी के दो पहिए हो, कम से कम दो पहिए होते हैं गाड़ी के। अगर दो पहिए न हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? एक पहिए से तो चलेगी नहीं। ऐसे मेरे दोस्तों, हर मुसलमान की दीनदारी के दो पहिए हैं, एक इल्म है, एक ज़िक्र है। यानी अपना दीन सीखे, अपना दीन अच्छी तरह सीखे और फिर अपने आप को अपने दीन का अमल करके अपने दीन का पाबंद करे। इसलिए कहते हैं इल्म और ज़िक्र जो है मुसलमानों की ज़िंदगी की, दीनी ज़िंदगी के लिए दो पहिए हैं। दीनी ज़िंदगी गुजारनी है तो वो इल्म और ज़िक्र के साथ गुजरेगी कि
کہ اپنا دین سیکھا جائے گا، اللہ نے کیا واجب کیا ہے، اللہ نے کیا حرام کیا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کیا بتائے ہیں، کیا سنت طریقے بتائے ہیں، وہ ہماری زندگی میں آوے، یہ اطاعت کا مطلب ہے۔ അതുകൊണ്ട് ഇതാഅത്ത് അതിലെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കലിമയിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, ഒന്ന് അള്ളാഹുലുള്ള യഖീൻ, അള്ളാഹുലുള്ള ഈമാൻ, അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുക, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക. അപ്പോൾ അനുസരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം വരും. നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ്, ഖുർആൻ ഷരീഫിൻ്റെ തിലാവത്ത്, ദിക്ർ, തസ്ബീഹാത്തുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾ വരും, ഇബാദത്തുകൾ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിത്തീരുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കലിമയുടെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ ജീവിത മാർഗത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, ആ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, ആ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പിൻപറ്റുക. ഈ രണ്ട് ഭാഗവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കണം, ആ കൽപ്പനകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കണം. ഈ രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ്? അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൽമു വേണം, പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, ഈമാൻ പഠിക്കണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹ്കാമാത്തുകൾ പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഇതെല്ലാം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ 6 സിഫാത്തുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം പറയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ സിഫത്ത് എന്താണ്? ഇൽമ്, ദിക്ർ. ഈ രണ്ട് കാര്യം. ഇൽമ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവുള്ളവരായിത്തീരുക, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ പഠിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിത്തീരുക. അപ്പോൾ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വാഹനം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 വീല്, അതിൽ 2 ചക്രങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിത്തീരണം. 4 വീലുള്ളതുകൊണ്ട്, പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 2 വീലെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ആ 2 വീലുള്ള ചക്രമുള്ള ഒരു വാഹനം എപ്രകാരം അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, ആ ചക്രങ്ങളുടെ മേൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതം, അവൻ്റെ ജീവിതം ദീനനുസരിച്ചാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രങ്ങളാണ്. അതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള, ജീവിതത്തെ ദീനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇൽമും ദിക്റും. നമ്മൾ 6 സിഫാത്തുകൾ പറയുമ്പോൾ പറയപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് ഇൽമ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം, 2 ദിക്റുണ്ടാകണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അറിവ് മാത്രം, ഇപ്പോൾ ഒരു ചക്രം കൊണ്ടൊരു വാഹനം ഓടത്തില്ല, അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയില്ല. അത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 ചക്രങ്ങളെങ്കിലും, 2 വീലെങ്കിലും ആ വാഹനത്തിനുണ്ടായിത്തീരണം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ 2 വിഷയങ്ങളും കൂടെ ഇൽമും ദിക്റും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിതം മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രവും പൂർത്തിയാവുകയില്ല, ഇത് 2 കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പൂർത്തിയായി ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ദീനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. इल्म जिक्र नहीं है तो इस गाड़ी के पहिए ही नहीं है, तो गाड़ी ढेर हो जाएगी, क्यों पहिया ही नहीं है। हाँ, ऐसे मेरे दोस्तों दीनी ज़िंदगी ढेर बन जाएगी अगर इल्म जिक्र नहीं है तो। इसलिए हर मुसलमान पर अल्लाह ने वाजिब किया है कि वो अपना दीन सीखे, अल्लाह ताला के क्या हुकूक़ हैं वो जाने, फिर अल्लाह ताला के बंदों के क्या हुकूक़ है वो जाने, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने हुकूक़ अदा करने की जगह बताया है और आखिरत को बदला पाने की जगह बताया है। जो हुकूक़ अदा करके जाएगा वो बदला पाएगा, जिसने हुकूक़ अदा नहीं किए हैं उसकी पकड़ होगी। അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിനൊരു ഉദാഹരണത്തിനൊരു വാഹനത്തിന് അതിന് വീലില്ല, അതില്ലാതായിപ്പോയി എങ്കിൽ പിന്നെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവും? അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല. അതൊരു വാഹനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, അതൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ, അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൽ സാധ്യമല്ല. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദീൻ. അതിൽ ഈ 2 വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇൽമ്, ദിക്ർ, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദീനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. ചക്രങ്ങളില്ലാത്ത വാഹനം പോലെ, വീലില്ലാത്ത കാറ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ പോലുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അവസ്ഥ. ആ രീതിയിലായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദീനിനെ പഠിക്കൽ, മനസ്സിലാക്കൽ,
ഇൽമ് എന്ന് പറയുമ്പം പഠിക്കലും മനസ്സിലാക്കലുമാണല്ലോ, അതിൻ്റെ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കൽ, ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കൽ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യന് ഹുക്കൂക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഹുക്കൂക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം. ഹുക്കൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കടമകൾ. അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടും ദീനിനോടും ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരോടും ബന്ധുക്കളോടും എല്ലാവരോടും കടമകളുണ്ട്. മനുഷ്യന് ധാരാളം കടമകളുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കലാണ്. ഈ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ദീൻ പൂർത്തിയാകുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്നത്. കടമകൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല എങ്കിലോ, ആ കടമകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല, ആ കടമകളെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ആ കടമകളെ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവുമില്ല. അവൻ്റെ ജീവിതം ദീനനുസരിച്ചായിത്തീരുകയില്ല, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അവന് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. इसलिए मेरे दोस्तों, दीन सीखना है. इल्म और ज़िक्र का तकाज़ा ये है कि दीन सीखो. क्यों कि दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है. जब दीन नहीं सीखेगा तो उसको हक़ की खबर ही नहीं होगी कि क्या हक़ है. क्योंकि इल्म नहीं है तो जहालत है, ज़िक्र नहीं है तो गफलत है. इल्म नहीं है तो जहालत है, ज़िक्र नहीं है तो गफलत है. तो गाफिल होना, जाहिल होना ये मुसलमान की सिफत नहीं है, ये तो गैरों की सिफत है कि वो गाफिल भी होते हैं, जाहिल भी होते हैं, अल्लाह को भी नहीं जानते, आखिरत को भी नहीं जानते. हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ने इल्म और ज़िक्र वाली बताया है कि वो अल्लाह ताला के हुक्मों को जाने, अल्लाह के हुकूक़ को जाने, अल्लाह के बंदों के हुकूक़ को जाने और अल्लाह के बंदों के हुकूक़ को अदा करे. कि दुनिया को अल्लाह ने हुकूक़ अदा करने की जगह बताया है. और जो माल असबाब पैदा किए हैं अल्लाह ने, ये माल ऐश करने के लिए नहीं पैदा किया है. माल को अल्लाह ने ऐश करने के लिए नहीं पैदा किया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐश परस्ती से मना किया है. ऐश परस्त मत बनो. इय्याक व तनउम फ़इन्न इबादल्लाह लैसू बिल मुतनइमीन. हदीस में है कि खबरदार खबरदार, ऐश परस्त न बनो. अल्लाह के नेक बंदे ऐश परस्त नहीं होते, वो हक परस्त होते हैं. अल्लाह के नेक बंदे हक परस्त होते हैं, ऐश परस्त नहीं होते. कि खबरदार ऐश परस्त न बने. कि माल को और असबाब को अल्लाह ताला ने ऐश करने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि उसको हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है. इल्म और ज़िक्र के ज़रिए से अपने ऊपर ये जानना है कि मुझ पर क्या हक़ है, अल्लाह का क्या हक़ है, रसूल का क्या हक़ है, दूसरों का क्या हक़ है. जितने ताल्लुकात हैं इतने हुकूक हैं, जितने ताल्लुकात हैं इतने हुकूक हैं. आपने बकरी पाली है तो बकरी का हक़ है, ऊँट पाला है तो ऊँट का हक़ है. क्यों कि वो आपके ताबे है. ये हुकूक. इसलिए हमको इल्म और ज़िक्र के ज़रिए से हुकूक की तालीम दी है कि अल्लाह का भी हक़ है, रसूल का भी हक़ है. जितने ताल्लुकात हैं उतने हुकूक हैं. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഈ ലോകം അല്ലാഹു തആല ദാറുൽ ഹുഖൂഖ്, കടമകളുടെ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ, ബാധ്യതകളുടെ എല്ലാം ഒരു ലോകമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഹുക്കൂക്കുകളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും അതിൽ കൂടി അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുന്നതും വിജയമെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കുന്നതും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഹുക്കൂക്കിനെ അറിയൽ ആവശ്യമാണ്. അതിനെ എന്താണ് ഹുക്കൂക്ക്, എൻ്റെ മേൽ കടമ എന്താണ്. ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ കടമ എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കടമ എന്താണ്, എൻ്റെ ബാധ്യത, എൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ്, എൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് അവന് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹുക്കൂക്കിനെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ്, എൻ്റെ കടമകൾ എന്താണ്, എൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എന്താണ്, ഇത് മനുഷ്യൻ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൽമുണ്ടായിത്തീരും. ഇൽമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇൽമില്ല എങ്കിൽ പിന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? ജഹാലത്താണ്, അജ്ഞതയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയാണ്, ദിക്ർ. ദിക്റില്ല എങ്കിലുള്ള ദിക്റില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗഫലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഇൽമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ജഹാലത്തും, ദിക്റില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഗഫലത്തും. ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് സിഫത്തും അവന് യോജിച്ചതല്ല, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല. ജഹാലത്തും അവന് യോജിച്ചതല്ല, അതുപോലെ ഗഫലത്തും ആ മുഅ്മിന് യോജിച്ചതല്ല. ഇത് മുഅ്മിനല്ലാത്ത ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ അവസ്ഥയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് ഈമാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ. ഒരു യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ജാഹിലാകാനും പറ്റുകയില്ല, ഗാഫിലാകാനും പറ്റുകയില്ല.
അവന് ഇൽമ ആവശ്യമാണ്, അവന് ദിക്ർ ആവശ്യമാണ്. ഈ ദിക്റും ഇതും രണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതും വിജയിപ്പിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് ദാറുൽ ഹുഖൂഖാണ്. ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വസ്തുക്കൾ തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നത് ഈ ലോകത്ത് മതിമറന്ന് അതിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെല്ലാം മതിമറന്ന് അവൻ അഹങ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ധൂർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തനഉം എന്ന് പറയും. ഇയ്യാക വത്തനഉം ഫഇന്ന ഇബാദല്ലാഹി ലൈസു ബിൽ മുതനഇമീൻ. വലിയ ആഡംബര ജീവിതം, ധൂർത്ത്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഡംബരങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നും സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയുണ്ടായി. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ അവർ ഈ ലോകത്ത് മതിമറന്ന് ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ മതിമറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്, കടമകൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന് ധാരാളം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്, ഓരോ ബന്ധത്തിനും കടമകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആടിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു വീട്ടിൽ, അതൊരു ബന്ധമായി. അവിടെ നമ്മുടെ കീഴിൽ ഒരു ആടുണ്ട് എങ്കിൽ ആടിനോടും കടമയുണ്ട്. ഒരൊട്ടകത്തെ ഒരാൾ വളർത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന്, ആ ഒട്ടകത്തോട് കടമയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യന് ആ ബന്ധങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കടമകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കടമകളെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുക, ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടും ഈ സിഫാത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഇൽമിൻ്റെയും ദിക്റിൻ്റെയും സിഫത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഇതാണ്. മനുഷ്യൻ അറിയുക, അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയുണ്ടാകുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിന്തയുണ്ടാകുക, ആഖിറത്തിൻ്റെ ചിന്തയുണ്ടാകുക. അങ്ങനെ ആ കടമകളെ അവൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായിത്തീരുക. അതിൽ കൂടി ഈ ലോകത്തും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുക. ഇതാണ് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കപ്പെടുന്ന അതാണ് ഈ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട വിഷയം. अल्लाह के हुकूक में ईमान और इखलास है कि अल्लाह का हक़ अदा करना है तो अल्लाह पर ईमान लाकर इखलास से उसकी इबादत करो. ये अल्लाह का हक़ है, ईमान इखलास उसकी इबादत में. बंदों का हक़ है तो बंदों के हक़ में क्या करना है? कि बंदों के हक़ में 3 चीज़ें बताई है कि बंदों के हक़ में एक तो यह है कि बंदों के साथ इंसाफ से रहो. ये हुक्म है हमको कि बंदे हैं, मखलूक हैं, कि मखलूक के साथ इंसाफ से रहो. जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो वो दूसरों के लिए नापसंद करो. ये पहली बात है कि मखलूक में इंसाफ से रहना है. इंसाफ हर वक्त फ़र्ज है, जुल्म हर वक्त हराम है. क्योंकि इंसाफ नहीं होगा तो जुल्म होगा, कायदा है. इंसाफ नहीं होगा तो क्या होगा? कि जुल्म. तो इंसाफ हर वक्त फ़र्ज है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए ना पसंद करो वो दूसरों के ना पसंद करो. ये इंसाफ का मेयार है. तो इंसाफ हर वक्त फ़र्ज है, जिस तरह जुल्म हर वक्त हराम है. इंसाफ से आगे यह है कि अल्लाह के मखलूक के साथ एहसान करो. अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाओ, उनसे नफ़े की उम्मीद मत रखो. अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाओ, अपनी ज़ात से, अपने माल से दूसरों को नफ़ा पहुँचाओ और उनसे किसी नफ़े की उम्मीद और लालच मत करो. इसको एहसान कहते हैं. अल्लाह ने 2 चीज़ों का हुक्म दिया. इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान. अल्लाह हुक्म देता है तुमको इंसाफ करने का, कि इंसाफ सबके साथ, और अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एहसान करने का, कि अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाओ, दीनी नफ़ा पहुँचाओ, दुनियावी नफ़ा पहुँचाओ, बदन का नफ़ा पहुँचाओ, जान का नफ़ा पहुँचाओ, दूसरों को नफ़ा पहुँचाओ. अल्लाह को नफ़ा पहुँचाने वाला बंदा पसंद है, नुकसान देने वाला बंदा पसंद नहीं है, नुकसान पहुँचाने वाला फसादी है. अल्लाह को ज़मीन का फसाद पसंद नहीं है. हाँ, ज़मीन में सलाह आवे, फलाह आवे, उसका रास्ता ये है कि ज़िंदगी इंसाफ से गुजरे. जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे, जो अपने लिए नापसंद करे वो दूसरों के लिए नापसंद करे. और इंसाफ ये है कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचावे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करने वालों से फरमाते थे कि ज़िन व अर्ज, तोल करके दे और झुकता दे. 2 हुक्म दिए, ज़िन व अर्ज, तोल के दे
तोल कर देना फ़र्ज़ है, क्योंकि पैसे लिए हैं। किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर के पैसे लिए हैं, तो पूरा 1 किलो तोल के देना फ़र्ज़ है। पैसे लिए हैं, उसका हक़ है। वो झुकता देना एहसान है। तो ताजिरों को हुक्म दिया कि जिन व अर्ज तोल के दे, ये फ़र्ज़ है, और झुकता दे, ये एहसान है। इन्न अल्लाह यामुरु बिल अदल व एहसान, अल्लाह हुक्म देते हैं इंसाफ करने का, और अल्लाह हुक्म देते हैं उसके मखलूक के साथ एहसान करने का। ये हमारी ज़िंदगी है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മേലുള്ള കടമകൾ, ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമയുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കടമകൾ പ്രധാനമായിട്ട് 2 വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഈമാന്, ഇഖ്ലാസ്. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം, രണ്ടാമത് ഏത് കാര്യവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ, സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളെ മാറ്റി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാക്കുക. ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കടമകളാണ്. ഇതേപോലെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള മറ്റ് മനുഷ്യരോടുള്ള കടമയുണ്ട്. മറ്റ് മനുഷ്യരോടുള്ള കടമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ആദ്യത്തേത് ഇൻസാഫ്, അദ്ല് ഇൻസാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിപരമായിട്ട് പെരുമാറുക. നീതിപരമായിട്ട് പെരുമാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുക. ദുൽമിനെതിരായിട്ടുള്ളത്, നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദുൽമ, അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അക്രമം ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല, അനുവദനീയമല്ല. ദുൽമ ഒരിക്കലും പാടുള്ള കാര്യമല്ല. എപ്പോഴും നീതിയെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക. ഏത് കാര്യത്തിലും നീതിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുക. നമുക്കൊരു നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മറ്റുള്ളവർക്ക് മോശമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്കൊരു രീതി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ രീതി. ഇത് നീതിക്കെതിരാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യരുള്ള കടമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ്? നീതിപരമായിട്ട്. ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറു ബിൽ അദ്ലി വൽ ഇഹ്സാൻ, അല്ലാഹു തആല നീതിയും ഇഹ്സാനും അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നീതിപരമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം. എല്ലാവരോടും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ, ഏത് രീതിയിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും അതേ വിഷയം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുക, നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒന്നാമത്തെ അതിൽ. ഇനി അതിനപ്പുറം രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഹ്സാൻ. നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കി തീർക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടാകുക, ഗുണം ചെയ്യുക. അത് ദീനിയായിട്ടുള്ള ഗുണമാകാം, ദുനിയവിയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാകാം, മനുഷ്യന് സാമ്പത്തികമായ സഹായമാകാം, മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളാകാം. മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുണ്ടായിത്തീരുക ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കച്ചവടക്കാരനോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ കച്ചവടക്കാരനോടുള്ള കൽപ്പന എന്താണ്? നീതിപരമായിട്ട് നമ്മൾ തൂക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1 കിലോ, ഉദാഹരണത്തിന് 1 കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വില നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ 1 കിലോ പഞ്ചസാര നമ്മൾ തൂക്കി പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിലാണ്. കാരണം 1 കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ വില വാങ്ങിച്ചു, 1 കിലോ തൂക്കി പൂർണ്ണമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, പൂർണ്ണമായി അത് തൂക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നമ്മൾ കടമയാണ്, ഇൻസാഫാണ്. എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു. കുറച്ച് 1 കിലോയിൽ നിന്നൊരല്പം കൂട്ടി എങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് കൂട്ടിയെങ്കിൽ അത് ഇഹ്സാനാണ്. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു നന്മ, ഒരു ഗുണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും, അതിലും ഇഹ്സാനും. ഇന്നല്ലാഹ യഅ്മുറു ബിൽ അദ്ലി വൽ ഇഹ്സാൻ. ആദ്യം അതിൽ നീതി. 1 കിലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാശ് വാങ്ങിച്ചു, 1 കിലോ പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കുക. അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇഹ്സാൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ്. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യങ്ങളിലും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിലും ഇഹ്സാനും, സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹുക്കൂക്കെന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ഹുക്കൂക്കുകളുണ്ട്. ആ ഹുക്കൂക്കുകളെ പൂർത്തീകരിക്കൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിൽ മറ്റ് സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമകളിൽ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ട അതിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ നീതിപരമായിട്ട് പെരുമാറണം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇഹ്സാന്, നന്മയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതിനപ്പുറത്തെ പടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും. तो
تو میرے دوستو یہ زندگی ہم کو سکھائی گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا ہے اطاعت کی دعوت لے کر، وہ یہ زندگی ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی، عبادت والی، احسان والی، انصاف والی یہ زندگی بنے. اپنی ذات پر محنت کرنی ہے، اپنی ذات کو پابند کرنا ہے. اپنی ذات کو پابند کرنے کا نام استقامت ہے، اور اپنے اندر استقامت پیدا کرتے ہوئے دنیا میں اس کی محنت کرنا یہ نصرت ہے. ہر مسلمان کے ذمہ یہ دو ذمہ داری کی گئی ہے. اپنی ذات سے استقامت پیدا کرے، یعنی اپنے آپ کو ہر حال میں اپنے دین کا پابند کرے اپنی طاقت کے مطابق، اور دوسرا اللہ کے دین کا مددگار بنے. ہاں، اب اللہ کے دین کا مددگار بنے. یہ دو امر ہر مسلمان کی طرف ہے کہ اپنے دین کے پابند بنو، ایمان اتنا بناؤ کہ جس سے اطاعت آسان ہو جاوے، نمازیں اچھی سے اچھی بنے. اللہ نے مال دیا ہے تو پائی کی زکوٰۃ ادا کرے. ہاں، یہ مال امانت ہے اور یہ حق ہے. اور اس طرح رمضان آوے تو رمضان کو اچھی طرح سے ادا کرے، اور مال زیادہ دیا ہے تو حج کرے. یہ تو ارکان اسلام ہے، یہ تو ہر حال میں ہے ہر مسلمان کے اوپر اس کی طاقت کے مطابق. ہاں، اسی لیے فضائل کی کتابوں میں یہ پانچوں کے فضائل لکھے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس کی فضیلت کی خبر ہو جاوے کہ اس میں کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں. پھر یہ پانچوں چیزیں ہماری اپنی زندگی میں لانا ہے. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ، اور دنیا میں یہ اس کے لیے راستہ بنے، دنیا والوں کے لیے آسانی ہو جاوے، اس کے لیے اس کی محنت کرنی ہے. اور محنت کا طریقہ یہ ہے کہ جماعتیں بنا کر کے اس کام کے لیے دنیا میں جائیں اور پھریں. ہمارے پھرنے کی وجہ سے راستہ بنے گا. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا پھرنا ہوگا دین کو لے کر کے تو لوگوں کے لیے راستے بنیں گے. جس طرح کسی کچی زمین پر لوگ چلتے ہیں تو پگڈنڈی ہو جاتی ہے، راستہ ہو جاتا ہے چلتے چلتے. ایسے ہی ہم دین کو لے کر کے پھریں گے تو لوگوں کے لیے دین پر چلنے کا راستہ بنے گا، اور لوگوں کے لیے دین آسان بنے گا. ہم خیر کا ذریعہ بنیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اس محنت کے ذریعے سے یہی کرنا ہے کہ ایک ایک کلمے والا اپنی زندگی کو ایسی بناوے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے. دنیا کا شر، دنیا کی برائی ختم، اور دنیا میں خیر و بھلائی آوے. یہ بندے اللہ کو پسند ہے. یہ اس امت کا اصلی کام ہے کہ وہ خیر کو پھیلانے والے، خیر کو اپنی زندگی میں لانے والے، دوسروں کی زندگی میں آوے اس کے لیے محنت کرنے والے. یہ ہمارا کام ہے. تو ہمارا کام اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین کا مددگار بننا. اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم کو اللہ نے یہ کام دیا ہے، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 4 مہینے لگا کر کے اس کام کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اچھی طرح سیکھا جائے. ہاں، اور اس کا مزاج بناوے اپنا، پھر ترتیب وار کرے. ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتہ، ہر دن اس کی جو ترتیب بتائی جاتی ہے اس ترتیب کو رہے، اس ترتیب پر عمل کرے. اس سے کیا ہوگا کہ زندگی دینی بنے گی، حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، آخرت بنانے کی فکر پیدا ہوگی. یہ اس کا نقد نفع ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کام کے لیے پہلی فرصت میں 4 مہینے لگاویں. یہ نہیں کہ آئندہ اور آئندہ. شیطان یہ بات سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں آئندہ، ابھی نہیں آئندہ. حالانکہ ابھی اور آئندہ میں بہت سے لوگ تباہ ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کو موقع نہیں ملا. یہ روکنے کا راستہ ہے. اس کو تصویر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں، کہ ابھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو نقد نیکی پسند ہے. ہاں، اور حکم دیا ہے کہ نیکی کی طرف سبقت کرو، نیکی کی طرف جلدی کرو. ہاں، تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آ جاوے. اس لیے میرے دوستو پہلی فرصت میں یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگیوں میں سے اس ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے 4 مہینے کے آپ حضرات نیت کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. سب نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ. ہاں، نیت بھی کی ہے تو نیت وہ معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو. جیسے نماز کی نیت کی تو نماز پڑھو، حج کی نیت کی ہے تو حج کرو. تو 4 مہینے کی نیت کی ہے تو پھر 4 مہینے دو. یہ قاعدے کی بات. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അവൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അതിലുള്ള ഇസ്തിഖാമത്ത്, ദീനിലുള്ള അടിയുറച്ച് നിന്ന് ഇസ്തിഖാമത്തോടു കൂടി ആ ദീൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേത് ദീനിൻ്റെ സഹായിയായി തീരുക, അത് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഈ 2 കാര്യം ആവശ്യമാണ്.
ഒന്ന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടായിത്തീരുക. ഈമാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈമാൻ ശരിയായി തീരുക. നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല നമസ്കാരമായി തീരുക, ആക്കി തീർക്കുക. നമ്മളതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ആ റമദാൻ്റെ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മാസം അതിലുള്ള നോമ്പ്, അതിലുള്ള ഇബാദത്തുകൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു തആല സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കണക്ക് നോക്കി പൂർണ്ണമായി അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീടുക. കാരണം അത് അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ച കടമയാണ്, ഹുക്കൂക്കുകളിൽപ്പെട്ടതാണ്, ജീവിതത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഹുക്കൂക്കാണ്. ഇതുപോലെ ഓരോ കൽപ്പനകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായി പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ദീനിൻ്റെ നുസ്രത്ത്, ദീനിൻ്റെ സഹായി ആയിത്തീരുക. ഇപ്രകാരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കൾ ദീനിൻ്റെ സഹായിയായിത്തീരുന്നോ? ആ ദീനിനു വേണ്ടി കാരണക്കാരായിത്തീർന്നോ? അതായത് ദീൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ദീൻ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണക്കാരായിത്തീർന്നോ? അവർ ആ രീതിയിൽ ദീനിൻ്റെ സഹായികളായിത്തീരുക. അതാണ് ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ലിഅബ്ദിൻ ജഅലഹുല്ലാഹു മിഫ്താഹൻ ലിൽ ഖൈർ വമിഗ്ലാഖൻ ലിശ്ശർ. ഒരു മനുഷ്യൻ, അവന് സന്തോഷവാർത്ത, അവനെല്ലാ സന്തോഷവാർത്തകളുമാണ്. ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ? ഖൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാരണക്കാരനായി, അതിൻ്റെ താക്കോലായി മാറി. ഖൈറിൻ്റെ താക്കോലുകൾ പറഞ്ഞ താക്കോലുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഖൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടാനുള്ള താക്കോല്, അതിൻ്റെ താക്കോലായി മാറി, അതിന് കാരണക്കാരനായി അവനാണ് സന്തോഷവാർത്ത. അതുപോലെ ഷർറിൻ്റെ വാതിലുകൾ അത് അടയ്ക്കപ്പെടാൻ, അത് മൂടപ്പെടാൻ കാരണമായി തീർന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. അവരാണ് എല്ലാ സന്തോഷവാർത്തകളെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ വരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടായിത്തീരൽ, ആ ദീനിൻ്റെ മേൽ ഉറച്ചു നിൽക്കൽ, ആ ദീനിൻ്റെ മേലുള്ള ഇസ്തിഖാമത്ത്, എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തീകരിക്കൽ, ഹുക്കൂക്കുകളെ പൂർത്തീകരിക്കൽ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹക്കുകളെയും പൂർത്തീകരിക്കൽ. നേരത്തെ പറയുണ്ടായി, അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ല്, ഇൻസാഫ്, നീതിയോടുകൂടി. കാരണം നീതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിർബന്ധമാണ്, അതിനെതിരിലുള്ള അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീതി ആവശ്യമാണ്, ഹുക്കൂക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തമായി ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കൽ. രണ്ടാമത്തേത് ദീനിൻ്റെ സഹായിയായിത്തീരൽ. അതിനാണ് ദീൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. ജമാഅത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായിത്തീരും? ദീനിന് അനുകൂലമായ അവസ്ഥയുണ്ടായിത്തീരും. അതാണ് ദീനിൻ്റെ സഹായികളായിത്തീരുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഒരു ഭാഗം, ഒരു കാട് പിടിച്ച ഭാഗമാണ്, അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എങ്കിൽ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വഴിയായി മാറും. പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് എന്താവും? അതനുസരിച്ച് അതിന് ആ വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കൽ എളുപ്പമായിത്തീരും. പക്ഷെ ആരംഭത്തിൽ അതൊരു കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പോകുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറേ പേര് ആ വഴിയിൽ കൂടി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന, ആ കിടന്ന സ്ഥലം എന്തായി മാറും? ഒരു വഴിയായി മാറും. അതൊരു തുറന്ന വഴിയായി ആളുകൾക്ക് അതിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ എളുപ്പമായിത്തീരും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദീൻ്റെ പരിശ്രമം. ആ ജമാഅത്തുൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്തെന്താവും? ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വഴികൾ തുറക്കപ്പെടും. ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എളുപ്പമായിത്തീരും. എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ എളുപ്പമായിത്തീരും. എത്രയോ ആളുകൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായിത്തീരും. എത്രയോ ആളുകൾ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കാരണമായിത്തീരും. ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരാരാണ്? ആരതിനുവേണ്ടി ആദ്യം പരിശ്രമിച്ചു അവരാണ്. അതാണ് ദീൻ്റെ സഹായികളായി തീരുക എന്നുള്ളത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ സഹായികളായി. അതാണ് ദഅവത്തിൻ്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം. അതാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത്, ആദ്യം ഒരു 4 മാസം ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത് 4 മാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുക. എന്നിട്ട് ആ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട് പരിശ്രമിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തർത്തീബുണ്ടാക്കുക. പിന്നെ അതിനെ നമ്മുടെ മരണം വരെ ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക. വർഷം തോറുമുള്ള പുറപ്പെടൽ, മാസത്തിലുള്ള പുറപ്പെടൽ, ദിവസവുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള അമലുകൾ, ഒരു ക്രമീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താവും? നമുക്ക് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അതിനെ കാരണമായി തീരും. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു 4 മാസം. അപ്പോൾ ഈ നിയ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം, നിയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലാണ്, അല്ല നമ്മൾ പിന്തിക്കലല്ല. നമുക്ക് ശൈത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് തരും, നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ്
കാര്യത്തെ വിഷയത്തെ തള്ളി പുറയിലോട്ടാക്കി കളയും. അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയല്ല, നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീയത്തുകൾ ചെയ്ത് ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാവർത്തികമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാനുള്ള നീയത്തുകൾ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും തയ്യാറല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്? അപ്പം ഇനി എണീറ്റ് പേരുകൾ പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.